My dear students, this is Abdul Qayyum, lecturer of English, Paspit Degree College. Welcome to you from Paspit Degree College in English class. Today I am starting my lecture on English second part. This is the first class with you with English second part. You know well, English, you have two parts in English, paper 1 and paper 2. Every part consists 100 marks. Similarly, English second paper also contains 100 marks. And there are as many as 12 questions in grammar, 12 questions in grammars. Though I am not discussing here about your syllabus, but I am going to only one question and one topic. Firstly, I want to mention only some point, 1 to 12 questions on grammar. Each question contains 5 marks, so you will get 60 marks in grammar. And writing parts contain 40 marks. Your grammar chapter is here a large chapter, undoubtedly 1 to 12. Today I am going to discuss with you question number 5. Use the right form of verbs, correct form of verbs in bracket. Though this question is known to you in your SSC, you have got it in your SSC. Not the formation of the question is not same between SSC and HSC. In your SSC, you will get this question as a form of some verbs are provided in the boxes, and there will, under the box there will be a passage, and each passage contains some gaps, and you will select the verbs from the passage and put it on the gaps and change it. But in HSC, no. It says in your HSC question paper 2, you will get question number 5 as a form of passage, and this passage contain 10 gaps. Each gaps contain one verbs. There will be a verb in each gaps A to J. The verbs are given in the passage. You should change it. Your duty is to change it. And most of the time, from the previous years of the board question, we found the experiences that verbs, you know well, verbs is a compulsory part of a sentence. It is very essential. Without a verb, a sentence will not be a correct form. So, tense. My today's topic is though right form of verbs. As tense is one of the most important part of right form of verbs. You will see when you will solve the question paper, most of the verbs are to be changed according to the different structure of tenses. So, tense is very important point for you. Now, I am giving you some tips to remember tenses. For your better understanding, I am going to discuss not in English form but in Bengali for your better conveniences. আমি এখানে টেন্সের একটা সংক্ষিপ্ত স্ট্রাকচার লিখেছি। টেন্স তোমাদের জন্য, তোমরা যারা শিক্ষার্থী তারা দেখা যায় যে টেন্সকে নিয়ে অনেকটা বিরক্তি প্রকাশ করো, যে আমরা আমাদের ছোট ক্লাস থেকে এই টেন্স পড়ে আসতেছি, আবার এসএসসি তে আসলাম কলেজে, তারপরেও আবার এই স্যাররা টেন্স দিয়েই শুরু করতেছে। নো, এটা মনে করা যাবে না কখনো। এই কারণেই মনে করা যাবে না যে এটা tense is called the root of grammar. If you don't have a good idea about tense, you will not understand many items of English grammar. So, I want to give you some tips to remember tense.
কিভাবে শর্ট প্রক্রিয়ায়, একটা সহজ প্রক্রিয়ায় তোমরা টেন্সকে, তোমাদের ভার্বের টেন্স কারেক্ট করতে গেলে, মানে ভার্বগুলোকে কারেক্ট করতে গেলে টেন্সের ইউজেস সম্বন্ধে এবং স্ট্রাকচার দুটো জিনিস জানতে হবে। একটা হলো টেন্সের ইউজেস, আরটা হলো স্ট্রাকচার। এই দুটো জিনিস মাস্ট জানতে হবে। এই দুটো জিনিস জানার পরেও দেখা যায় যে স্টুডেন্টসরা পরীক্ষার খাতায় খুব ভালো করতে পারে না, যেখানে যে ভাবটা যেভাবে চেঞ্জ করা উচিত ছিল সেভাবে তারা না করিয়ে ভুল করে। যাই হোক, আমি এখানে একটা ছক আঁকার চেষ্টা করেছি, একটা সংক্ষিপ্ত পরিসরে একটা সুন্দর ছক করেছি। এই ছকটাতে আমি, যদিও তোমরা বইয়ে বা গতানুগতিকভাবে স্যাররা যেভাবে তোমাদেরকে টেন্স শেখায় ঠিক আমি সেভাবে লিখিনি, আমি একটু ভিন্ন প্রসেসে এখানে লিখেছি। যে আমি লিখেছি প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স, পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স, ফিউচার ইনডিফিনিট। আমি তিনটা ইনডিফিনিটকে অ্যাট ফার্স্ট উপরে লিখেছি। তারপরে আমি স্ট্রাকচারগুলো লিখেছি। লুক অ্যাট দ্য ব্ল্যাকবোর্ড, হোয়াইট বোর্ড, সাবজেক্ট প্লাস V1 প্লাস এক্সটেনশন, সাবজেক্ট প্লাস V2 প্লাস এক্সটেনশন, সাবজেক্ট প্লাস শ্যাল বা উইল প্লাস V1 প্লাস এক্সটেনশন। প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স অ্যাট ফার্স্ট। প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স, দিস ইজ very very important tense. Although tense is mainly divided into three: present, past, future, and each tense divided into four. So there are as many as 12 kinds of tenses, but almost all the time you will not get almost 12 tenses. Some few tenses are repeatedly you will get. So প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স এটা একটা অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ টেন্স। প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সের স্ট্রাকচার হলো সাবজেক্ট প্লাস V1 প্লাস অবজেক্ট বা এক্সটেনশন। আমি এখানে একটা এক্সাম্পল দিয়েছি, আই গো হোম। তাহলে আইটা হলো সাবজেক্ট, গোটা প্রেজেন্ট ফর্মে আছে V1, হোম হলো অবজেক্ট নয়, এখানে এটাকে এক্সটেনশন আমরা বলতেছি। এটা যে বাধ্যতামূলক থাকতে হবে এমন কোনো কথা না, এটা খুব নেসেসারি বা এটা সেন্টেন্সের মধ্যে নয়। তাহলে আই গো হোম। এখন প্রশ্ন হলো যে ইউজেস অফ প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স। প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সের ব্যবহারটা অনেকটা ব্যাপক। আই রিড দ্য বুক, আই গো হোম, হি রাইটস এ লেটার, মাই ফাদার ওয়ার্কস ইন দ্য মর্নিং এভরি ডে। আমরা সাধারণত দেখি যে ইউজুয়াল যে ঘটনাগুলো ইউজুয়াল হয়, করি, যাই, খাই। যদিও বাংলায় টেন্স শেখানো যাবে না, কারণ তোমাদের ইংলিশ কোর্স, ইংলিশ দিয়ে প্রশ্নটা থাকবে। করি, যাই, খাই হচ্ছে খাচ্ছে, যাচ্ছে, করেছি, খেয়েছি, যেয়েছি। দিস ইজ নট দ্য কারেক্ট ফর্মুলা টু লার্ন। ইংলিশ দিয়ে জানতে হবে। তাহলে এখানে আই গো হোম, আমি বাড়ি যাই, এখানে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স। আমি নিচে প্রতিটা কয়েকটা টেন্সের আমি নিচে কতগুলো আইডেন্টিফাইড ওয়ার্ড লেখার চেষ্টা করেছি, যে এই ওয়ার্ডগুলো, যেহেতু আমার কথা হলো আলোচ্য হলো, আমি বলছি যে ইউজেস অ্যান্ড স্ট্রাকচার। টেন্সের ক্ষেত্রে দুটো জিনিস জানতে হবে, ইউজেস অ্যান্ড স্ট্রাকচার। ইউজেস হলো যেমন প্রাত্যহিক ঘটনা, চলমান ঘটনা, ঐতিহাসিক ঘটনা বা চিরন্তন সত্য, এই ধরনের বাক্যগুলোর ক্ষেত্রে আমরা প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স ইউজ করি ব্যাপক পরিসরে। প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সের ইউজেসটা ব্যাপক পরিসরে, সে কারণে এটা সম্বন্ধে একটা গুরুত্ব বেশি দিতে হবে। আমি নিচে কিছু ক্লুজ ওয়ার্ড লিখেছি, আইডেন্টিফাইড ওয়ার্ড, যেটাকে আমি বলেছি এখানে ডেইলি, টুডে, এভরিডে, অফেন, রেগুলারলি। এই আরও কিছু ওয়ার্ড আরও আছে, আমি সব লিখতে পারিনি এখানে। তো এখন এই ওয়ার্ডগুলো কেন এখানে লিখলাম? এই ওয়ার্ডগুলো লিখলাম যে প্রেজেন্ট এই ওয়ার্ডগুলো যখন কোনো সেন্টেন্সে পাওয়া যাবে সেটাকে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স করতে হবে। কীভাবে করবো? সাবজেক্ট প্লাস V1 প্লাস অবজেক্ট। এখন এখানে আরেকটা জিনিস মনে রাখতে হবে যে আমি এখানে আই গো করেছি, যদি এটা হি বা সি হতো তখন কিন্তু গোজ হতো। তাহলে মনে রাখতে হবে সাবজেক্ট থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার হলে কোনো ব্যক্তি বা বস্তুর নাম, তার পরিবর্তে হি, সি, ইট, এগুলো হলে ভার্বের সাথে এস বা ইএস যোগ করতে হবে। এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এটা অনেক সময় গন্ডগোল হয়ে যায়। দেখা যায় যে ছাত্ররা করে কি, তোমরা করো কি, যে সাবজেক্ট প্লুরাল নাম্বার আছে, টিচার ব্র্যাকেটে একটা ভার্বের সাথে বয়েজ রানস দিয়েছে, বয়েজ আছে, এখানে রানস আছে। তোমরা এখানে রানস, কারেক্ট আনসার হলো রান। তোমরা এখানে হয়তো দেখা যাচ্ছে যে এটাকে খেয়াল না করে এখানে রানসে লিখে যাচ্ছ, কিন্তু এখানে বয়েজ বা দে আছে। যখনই দে থাকবে বা বয়েজ থাকবে, এগুলো প্লুরাল নাম্বার, এখানে আর এস যোগ হবে না। অনেক সময় এক্সামিনার টেস্ট করার জন্য দেয়, তোমরা ওইটাই করে দাও। এটা খেয়াল করতে হবে যে সাবজেক্টের পার্সন নাম্বার কী অবস্থায় আছে সেটার উপর ভিত্তি করে আমি আমার ভাবটাকে এখানে বসাবো। সো প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স জানার জন্য দেখতে হবে যে এই ওয়ার্ডগুলো মনে রাখার চেষ্টা করতে হবে, এই ওয়ার্ডগুলো। এবং এই ওয়ার্ডগুলোকে দিয়ে আমরা কি বুঝি? ডেইলি, টুডে, এভরিডে, আজ, পড়তে হোক, প্রায়ই, এই কথাগুলোর যে অনুবাদ আসে তাতে বোঝা যায় যে প্রাত্যহিক ঘটনাই ঘটে কিন্তু এখানে।
তাহলে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সের গুরুত্ব অপরিসীম, এটা তোমাদেরকে জানতে হবে, ইউজেস জানতে হবে এবং স্ট্রাকচার জানতে হবে। তাই আমি এভাবে লেখার পিছনে কি কারণ সেটা বলি, যে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সে আমরা স্ট্রাকচার পাচ্ছি সাবজেক্ট V1 এক্সটেনশন, সাবজেক্ট V2, পাস্ট ইনডিফিনিটে পাচ্ছি সাবজেক্ট V2 এক্সটেনশন, ফিউচার ইনডিফিনিটে পাচ্ছি সাবজেক্ট শ্যাল বা উইল দিয়ে V1 এক্সটেনশন। তাহলে আমরা যদি তিনটে ইনডিফিনিটকে একসাথে নেই এবং কম্পেয়ার করি তাহলে দেখা যাচ্ছে যে মূলত সাবজেক্ট এক্সটেনশন ইজ নট দ্য ম্যাটার ইজ মেইন ভার্ব অ্যান্ড অক্সিলারি ভার্ব। দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, যে আমরা এখানে V1 পাচ্ছি, V2 পাচ্ছি, যদিও V1 V2 ইজ নট এ গ্রামেটিক্যাল ল্যাঙ্গুয়েজ, এটা বোঝার সুবিধার্থে বলছি। এখানে আমরা শ্যাল বা উইল দিয়ে V1 পাচ্ছি। এই তিনটা জিনিস যদি প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সের ক্ষেত্রে তোমরা একটা সিমিলারিটি খুঁজে বের করো, একটা মিল খুঁজে বের করো বা ডিসিমিলারিটি খুঁজে বের করো, তাহলেই কিন্তু তোমার টেন্সটা সহজে মনে থাকবে। যে কোনো সময় তোমাকে যদি ধরা হলো যে পাস্ট ইনডিফিনিটের স্ট্রাকচার কি, তুমি চট করে বললা যে সাবজেক্ট পাস্ট ইনডিফিনিট, মানে V1 ইনডিফিনিটে থাকে, পাস্ট প্রেজেন্ট ইনডিফিনিটে V1 থাকে, পাস্ট ইনডিফিনিট থাকে V2, আর কোনো ডিফারেন্স নেই। তাহলে আই গো হোমকে আমি আই ওয়েন্ট হোম করতে পারি, হি প্লেস ক্রিকেটকে আমি হি প্লেড ক্রিকেট করতে পারি, আই রাইট এ লেটারকে আমি আই রোট এ লেটার করতে পারি। তাহলে এখানে ডিফারেন্সটা হচ্ছে শুধুমাত্র V1 অ্যান্ড V2, আর কোনো ডিফারেন্স নেই। প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট, পাস্ট ইনডিফিনিট, আজকের কাজ, গতকালের কাজ। আই রাইট এ লেটার টুডে, আমি আজ একটা চিঠি লিখি, আর আই রোট এ লেটার ইয়েস্টারডে, আমি গতকাল একটা চিঠি লিখছিলাম। তাহলে এখানে মূলত V1 আর V2 ডিফারেন্স হলো প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট, পাস্ট ইনডিফিনিট। নেক্সট আই এম গোয়িং টু ফিউচার ইনডিফিনিট। এখানে কি বাড়তি জিনিস আছে, শ্যাল বা উইল দিয়ে V1, শ্যাল বা উইল দিয়ে V1, তাহলে একটা অক্সিলারি ভাব যোগ হলো ফিউচার ইনডিফিনিটে, যদিও এখানে কোনো অক্সিলারি ভাব নাই এই দুটোতে। তাহলে আমরা যদি এটাকে ঢেকে রাখি তাহলে দেখা যায় প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট, অর্থাৎ প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সকেই সাবজেক্টের পরে যদি আমরা শ্যাল বা উইল এটা বসায় দিই তাহলে কিন্তু এটা ফিউচার ইনডিফিনিটে রূপান্তরিত হবে। আবার ফিউচার ইনডিফিনিট টেন্সকে যদি আমরা ডাইভার্টেড করে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট করি তাহলে শ্যাল বা উইল বাদ দিলে ওটাই প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স হবে। আবার যদি আমরা পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্সকে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট করি তাহলে আমাদের এটাকে আমরা শুধু V2কে V1 করলেই প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট হবে। তোমাদের এইভাবে একটার সাথে আরেকটার একটা একে সারিতে রেখে এটা শিখতে হবে তোমাদেরকে। আমি পাস্ট ইনডিফিনিটের কিছু আইডেন্টিফাইড ওয়ার্ড লিখছি, ইয়েস্টারডে, অ্যাগো, লাস্ট নাইট, ওয়ান্স। তাহলে এই যে শব্দগুলো, এই শব্দগুলো, এই টাইম ওয়ার্ডসগুলো দেখা যাচ্ছে যে অতীতকালের ঘটনা নির্দেশ করে, বিধায় পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স। তাহলে অবশ্যই এই শব্দগুলো আর এই শব্দগুলোর মধ্যে একটা পার্থক্য আছে। এই শব্দগুলো থাকলে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স প্রকাশ করে, সেজন্য ভাবটাকে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট, আর এই শব্দগুলো পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স প্রকাশ করে, এই জন্য আমরা ভাবটাকে করবো পাস্ট ইনডিফিনিট। যদিও এগুলোর ফর্ম আছে, আবার নেগেটিভ বা ইন্টারোগেটিভ ফর্ম আছে। নেগেটিভে আমরা এখানে ডাজ নট বা ডু নট দেবো, ইন্টারোগেটিভের সামনে ডু বা ডাজ আনবো। এটাকে নেগেটিভ করার জন্য আমরা ডিড নট প্লাস V1 করবো। যদিও এটা ওয়েন্ট আছে, যখন আমরা ডিড সামনে আনবো, ডিড আই গো হোম, একটা হোয়াট চিহ্ন দেবো ইন্টারোগেটিভ করার ক্ষেত্রে। আর যদি আমরা এটাকে নেগেটিভ করি তাহলে আই ডিড নট গো হোম, এটাও ভুল হয়ে যায়। দুইটা জিনিস ছাত্ররা ভুল করে, তোমরা হয়তো ভুল করো। সেটা হলো এখানে ডাজ সামনে দেওয়ার পরে অনেক সময় ভার্বের সাথে তোমরা অন্যমনস্কভাবে এস দিয়ে দাও। আবার দেখা যাচ্ছে যে এখানে ডিড সামনে দেওয়ার পরেও অন্যমনস্কভাবে তোমরা ভার্বটাকে V2-এ রেখে যাও। এটা করা যাবে না। যখনই সামনে ডিড বা ডিডেন্ট সামনে আসবে বা তখনই এটাকে অবশ্যই আবার বেস ফর্মে ফিরে আসতে হবে, আগের মূল ফর্মে আনতে হবে। ওয়েন থাকলে গো আনতে হবে, রোড থাকলে রাইট আনতে হবে। নেক্সট যেটা আসতেছে ফিউচার ইনডিফিনিট। ফিউচার ইনডিফিনিটে শ্যাল, আই শ্যাল বা উইল। এখন প্রশ্ন হতে পারে শ্যাল বা উইল কোথায় বটে? স্যার আপনি তো অবলিক দিয়েছেন শ্যাল বা উইল, শ্যাল বা উইল। শ্যাল উইল নিয়ে এত মাথা ব্যথার কোনো কারণ নাই। এই কারণ নাই যে মডার্ন ইংলিশ মোস্ট অফ দ্য টাইম আমরা দেখি যে মডার্ন ইংলিশ ডাজ নট ইউজ শ্যাল, দে আর অলওয়েজ অ্যাভয়েডিং শ্যাল, দে ইউজ অলওয়েজ ইন এভরি সাবজেক্ট, ইন এভরি নাম্বার ইউজ উইল, ইট ইজ বেটার টু ইউজ। তাহলে এখানে আমি দিয়েছি, মনে রাখবা যে আই বা উই এই দুটোর ক্ষেত্রেই আইটা হলো ফার্স্ট পারসন সিঙ্গুলার এবং ফার্স্ট পারসন প্লুরাল, এর ক্ষেত্রেই শুধুমাত্র শ্যাল, আর শ্যাল কোথাও ইউজ হয় না। আর সকল ক্ষেত্রে আদার্স যতগুলো সাবজেক্টেই তোমরা পাও না কেন সেখানে তোমরা সাবজেক্টের পরে উইল ইউজ করবা। দে উইল রাইট এ লেটার, ইউ উইল রাইট এ লেটার, বয়েজ উইল রাইট এ লেটার, হি উইল গো হোম, হি উইল রাইট এ লেটার। তাহলে এই যে উইলের ব্যবহারটাই আমরা দেখব বেশি ফিউচার ইনডিফিনিট টেন্সের ক্ষেত্রে। এবং আমি এখানে ক্লুজ ওয়ার্ড দুটো দিয়েছি, টুমোরো অ্যান্ড নেক্সট উইক। টুমোরো মানে কি? আগামীকাল। টুমোরো আমরা তো বুঝতেই পারতেছি যে টুমোরো মানে আগামীকাল, এটা এখন আসেনি, অনাগত। তাহলে অবশ্যই ফিউচার ইনডিফিনিট। আই শ্যাল গো হোম, আই উইল রাইট এ লেটার, আই উইল সেন্ড ইউ এ মেসেজ টুমোরো। তাহলে টুমোরো, নেক্সট উইকস, নেক্সট মান্থ, এই নেক্সট যুক্ত যে ফ্রেজগুলো থাকবে সেগুলো দিলে অবশ্যই ফিউচার ইনডিফিনিট টেন্স করতে হবে। তাহলে এই তিনটা ইনডিফিনিট এভাবেই তোমাদেরকে এক সারিতে মনে রাখার চেষ্টা করবা। এটা অনলি টু রিমেম্বার,
যদি হয়তো ভাবতে পারো যে আমরা তো সিরিয়ালি পড়বো প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট, প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস, প্রেজেন্ট পারফেক্ট, না, মনে রাখার সুবিধার্থে আমি এভাবে একটা শখ তৈরি করার চেষ্টা করেছি। আমি নাও আই এম গোয়িং টু মাই নেক্সট পার্ট। প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স আমি লিখেছি পরের বক্সের মধ্যে, পাস্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স, ফিউচার কন্টিনিউয়াস টেন্স। তিনটা কন্টিনিউয়াসকে আমি একই লাইনে একের সারিতে লেখার চেষ্টা করেছি। কেন লিখেছি? যে স্ট্রাকচারে লক্ষ্য করা যায় যে সাবজেক্টের পরে এম, ইজ, আর, ভার্বের সাথে আইএনজি যোগ, মূল ফর্মের সাথে আইএনজি যোগ, সাবজেক্টের পরে ওয়াজ বা ওয়ার, মূল ফর্মের সাথে আইএনজি যোগ, সাবজেক্টের পরে শ্যাল বা উইল, শ্যাল বি বা উইল বি দিয়ে মূল ফর্মের সাথে আইএনজি যোগ। তাহলে আমরা এখানে যে জিনিসটা দেখতেছি সেটা হচ্ছে তিনটা কন্টিনিউয়াসের মধ্যে একটা অক্সিলারি বা হেল্পিং ভার্ব মাস্ট লাগবেই। অক্সিলারি বা হেল্পিং ভার্ব, where there is continuous there is an auxiliary verb after the subject. Present continuous, I am giving my lecture, you are listening to me, I am writing a letter, the fan is moving, all of these are present continuous. চলমান ঘটনা, যেটা হচ্ছে চলছে, চলমান, প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স। স্ট্রাকচার হলো এম, ইজ, আর। এখানে একটু লক্ষণীয় বিষয় যে তিনটা অক্সিলারি ভার্ব আছে, এম, ইজ, আর। কোথায় এম, কোথায় ইজ, কোথায় আর বসে? যদিও এম এ কোনো প্রবলেম নাই, কারণ আই এর পরেই শুধুমাত্র এম বসে, আর কোথাও এম বসে না। প্রবলেমটা হচ্ছে ইজ এবং আরকে নিয়ে, খুব প্রবলেম এই ইজ আর, কোথায় ইজ বসে কোথাও। যদিও এটা আমি আবার হয়তো নেক্সট ক্লাসে আমি ভার্ব এগ্রিমেন্ট এটা আরও বিস্তারিত আলোচনা করবো। এখানে একটু সংক্ষেপে বলি যে ইজ, আমরা যে জায়গায় এখানে ভার্বের সাথে এস বাই ইএস দিয়েছিলাম, থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার, একটা কথা আমি এখানে বলেছিলাম যে হি, শি, ইট, এগুলোর ক্ষেত্রে কিন্তু আমি এস দিয়েছি প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সে। ওইগুলোর ক্ষেত্রেই আমরা ইজ দেব। হি ইজ, শি ইজ, ইট ইজ, ইউ আর, দে আর, বয়েজ আর, গার্লস আর। তাহলে আমরা শুধু আইয়ের ক্ষেত্রে এম দেব, থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বারের ক্ষেত্রে ইজ দেব, আর আদার্স যেগুলো আছে সবগুলোর ক্ষেত্রে আমরা আর দেব। দিয়ে কি করব? ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্মের সাথে আইএনজি যোগ করে দেবো, তারপরে এক্সটেনশন থাকবে। তাহলে আমি যেটা বলতে চাচ্ছি, এখানে আমরা ওয়াজ বা ওয়ার দেবো। ওয়াজ ঠিক কোথায় দেবো? এখানে যেখানে এম এবং ইজ ছিল সেই জায়গায় ওয়াজ, যেখানে আর ছিল সেই জায়গায় হলো ওয়ার। যেমন হি ইজ, হি ওয়াজ, ইউ আর, ইউ ওয়ার, দে আর, দে ওয়ার। এই অক্সিলারি ভার্বগুলোর মধ্যে দেখা যাচ্ছে যে তোমরা অনেক সময় খুব ভুল করে যাও যে ইজ বা আর এর ক্ষেত্রে। তোমরা দেখা যাচ্ছে যে রুল জানার পরেও ভুল করো। এই ভুলটা করা যাবে না। এই ভুলগুলোকে তোমাদের পরিহার করতে হবে, খুব সচেতনভাবে এগুলো লিখতে হবে যে যাতে ভুল না হয়। নেক্সট যেটা ফিউচার কন্টিনিউয়াস, এখানে শ্যাল বি বা উইল বি আছে, ভার্বের সাথে আইএনজি যোগ। তাহলে আমি যদি তোমাদেরকে প্রশ্ন করি যে তিন কন্টিনিউয়াসের মধ্যে হোয়াট ইজ দ্য সিমিলারিটি অ্যান্ড হোয়াট ইজ দ্য ডিসসিমিলারিটি, এখানে সদৃশ্যতা কি আছে আর বৈসদৃশ্যতা কি আছে, তাহলে আমরা দেখতেছি যে এখানে অক্সিলারি ভার্বগুলো তিনটাতে আছে, ভিন্ন ভিন্ন অক্সিলারি। সাবজেক্ট এক্সটেনশন আমাদের আলোচ্য বিষয় না, এর আগে আমি বলেছি যে অনলি এই জিনিসটাই মিল আছে যে প্রেজেন্ট তিনটা কন্টিনিউয়াসের ক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে যে ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্মের বা বেস ফর্মের সাথে আইএনজি যোগ, বেস ফর্মের সাথে আইএনজি যোগ, বেস ফর্মের সাথে আইএনজি যোগ। তাহলে মাথায় এটা রাখতে হবে, when you will deals with present continuous or future continuous, any kinds of continuous, base form plus ing, যেখানেই কন্টিনিউয়াস বেস ফর্ম প্লাস আইএনজি। অনেক সময় দেখা যায় যে ভুল করে ফেলাও, প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস হলে পাস্ট পারফেক্টের স্ট্রাকচারে আনো, আবার যখন পাস্ট প্রেজেন্ট পারফেক্ট বলি তখন প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াসের স্ট্রাকচার আনো। এই যে ডিসঅর্ডার বরাবরই বহুদিন ধরে পড়ে আসতেছো, কিন্তু বলতে গেলে বা লিখতে গেলে ডিসঅর্ডার বা বিশৃঙ্খল হয়ে যায়। এই বিশৃঙ্খলা থেকে মুক্তর জন্য তোমাদেরকে খুব সিনসিয়ারলি একটার সাথে আরেকটার সিমিলারিটি, ডিসসিমিলারিটি, নিজে একটা টেন্সকে আরেকটা টেন্সে রূপান্তরিত করা, একটা টেন্স থেকে আরেকটা টেন্সে রূপান্তরিত করা, এভাবে করলে এটা বেশি দীর্ঘদিন মনে থাকবে এবং ভুলে যাওয়ার সম্ভাবনা কম থাকবে। আমি এখানে কিছু ক্লুজ ওয়ার্ড লিখেছি প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াসে, নাও, রেপিডলি, ডে বাই ডে। এই শব্দগুলো যখন কোনো বাক্যে পাওয়া যাবে সেটাকে প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস। নাও আই অ্যাম রিডিং এ বুক, আমি এখানে বলতে পারি না যে নাও আই উইল রিড এ বুক, বলা যাবে না কখনো, কারণ কাজটা এখন আমি করছি। নাও আই অ্যাম রাইটিং এ মেসেজ, অ্যান ইমেইল। তাহলে এই নাও বা রেপিডলি, দ্য প্রাইস অফ ডেইলি থিংস ইজ রাইজিং রেপিডলি। তাহলে এই যে রেপিডলি, দ্রুত বেগে বাড়ছে, ডে বাই ডে, দিনে দিনে সমাজের উন্নতি হচ্ছে।
আমরা কিন্তু বলতে পারি না দিনে দিনে সমাজের উন্নতি হয়, একটা ভাষাগত ত্রুটি লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে দিনে দিনে সমাজের উন্নতি হচ্ছে। তাহলে এই যে যখনই আমরা হচ্ছে বলি, যদিও আমি বাংলায় টেন্স শেখাবো না, তোমাদের ইংরেজিতে শেখাবো, আমি ডিসকাস করতেছি বাংলায় তোমাদের ভালো বোঝার সুবিধার্থে। তাহলে এখানে আমরা দেখতেছি রেপিডলি, ডে বাই ডে, এই জাতীয় ক্লুজ ওয়ার্ড আরও কিছু আছে, অ্যাট প্রেজেন্ট, এগুলো থাকলে প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স করতে হবে। এখানে দেয়ার ইজ তেমন কোনো ক্লুজ ওয়ার্ড নাই। পাস্ট, অতীতকালের কোনো কাজ চলতে ছিল বুঝতে আমরা পাস্ট কন্টিনিউয়াস বলি। যা আই রোট এ লেটার, দিস ইজ পাস্ট ইনডিফিনিট। আই ওয়াজ রাইটিং এ লেটার, আই ওয়াজ রাইটিং এ লেটার, এটা এখনকার চলমান নয়, এটা হলো অতীতের চলমান। এখনকার চলমান হলো অবশ্যই আই অ্যাম রাইটিং এ লেটার বা হি ইজ রাইটিং এ লেটার হতো। আর যখন এই অতীতকালের একটা চলতেছিল ঘটনাটা, তাহলে হি ওয়াজ রাইটিং এ লেটার, মাই ফাদার ওয়াজ টিচিং মি ইংলিশ, আমার বাবা আমাকে ইংরেজি পড়াচ্ছিল, তাহলে পাস্ট কন্টিনিউয়াস। ফিউচার কন্টিনিউয়াস ঠিক একইভাবে এখানে শ্যাল বি বা উইল বি একটা অক্সিলারি ভার্ব আসবে, ভার্বের সাথে আইএনজি যোগ। শ্যাল বি বা উইল বি ভার্বের সাথে আইএনজি যোগ। তাহলে আমরা 3 কন্টিনিউয়াসকে যদি এটা কম্পেয়ার করি, তাহলে আমরা 3 কন্টিনিউয়াসের মধ্যে মিল খুঁজে পাচ্ছি। মূল ভার্বগুলো আইএনজি যুক্ত, আর অক্সিলারি ভার্বগুলো একটু ভিন্ন ভিন্ন, শুধু অক্সিলারি ভার্বগুলো মনে রাখলেই হবে। আর অ্যান অক্সিলারি ভার্ব ইজ নেসেসারি ফর প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স। অবশ্যই প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সের মধ্যে সাবজেক্টের নাম্বার, পার্সন এবং টেন্স ভেদে একটা অক্সিলারি ভার্ব আনতে হবে, এবং তোমাদেরকে এটা মনে রাখতে হবে। প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াসে অ্যাম ইজ আর অক্সিলারি ভার্ব, পাস্ট কন্টিনিউয়াসে ওয়াজ বা ওয়ার, ফিউচার কন্টিনিউয়াসে হলো শ্যাল বি বা উইল বি। নেক্সট আমি যে পরের ছকে আসতেছি সেটা হলো পারফেক্টের ছক। এটা গেল আমাদের ইনডিফিনিটের ছক, এটা গেল আমাদের কন্টিনিউয়াসের ছক, এটা আসলে পারফেক্টের ছক। 3 পারফেক্ট আমি আবারও এখানে সন্নিবেশন করার চেষ্টা করেছি। প্রেজেন্ট পারফেক্ট, পাস্ট পারফেক্ট, ফিউচার পারফেক্ট। প্রেজেন্ট পারফেক্ট আমি যেমন এখানে ডাবল স্টার দিয়েছিলাম, ঠিক ডাবল স্টার যুক্ত টেন্স, ডাবল স্টার যুক্ত টেন্স, এই টেন্সগুলো তোমরা হর হামেশা পেয়ে থাকবা। কন্টিনিউয়াসটাও আছে, প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস। এই টেন্সগুলো যে স্টার যুক্ত টেন্সগুলো, মোস্ট অফ দ্য টাইম ইন ডিফারেন্ট কোশ্চিন ইউ উইল গেট অলমোস্ট অল দ্য টাইম, এই ঘুরে ফিরে দেখবো যে এই টেন্সগুলো, এই প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট, পাস্ট ইনডিফিনিট, প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস, পাস্ট প্রেজেন্ট পারফেক্ট, এই টেন্সগুলোই কিন্তু অন্য অন্য যে টেন্সগুলো আছে এগুলো খুব রেয়ারলি ইউজ হয়, যার কারণে ওগুলো বেশি পাবা তোমরা। এগুলোই খুব মাথায় রাখতে হবে এই কথাটা। তাহলে প্রেজেন্ট পারফেক্টের স্ট্রাকচার, সাবজেক্টের পরে আমি হ্যাভ বাই হ্যাজ দিয়েছি, V3 দিয়েছি, V3 দিয়েছি। আমরা কিন্তু V3 প্রথম পাচ্ছি। আমরা জানি ভার্বের 3টা ফর্ম আছে, V1, V2 অ্যান্ড V3। যদিও এটাকে গ্রামেটিক্যালি এটা কোনো রিকমেন্ডেশন নাই, এটা হলো যে আমরা বেস ফর্ম বলি, এটাকে আমরা পাস্ট ফর্ম বলি, এটাকে আমরা পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম বলি। যেমন ডু, ডিড, ডান, এরকম আছে, তোমরা বই দেখে মুস্ত করে নিবা। তাহলে এখানে আমি লিখেছি সাবজেক্টের পরে হ্যাভ বা হ্যাজ প্রেজেন্ট পারফেক্টে, সাবজেক্টের পরে হ্যাভ বা হ্যাজ V3 এক্সটেনশন। এক্সাম্পলে দিয়েছে আই হ্যাভ গন হোম, আই হ্যাভ গন হোম। তাহলে হ্যাভের পরে গন, হ্যাভের পরে গন, সাবজেক্ট হ্যাভ বা হ্যাজ। এখন হ্যাভ কোথায়, হ্যাজ কোথায়? খুব সহজ উপায়, যে হ্যাজ যেমন আমরা এই যে আমি এর আগে বলেছি একটু আগে, এস বা ইএস প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সে যুক্ত হয়। আবার বললাম যে প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াসে ইজ বসে যে সাবজেক্টগুলোর ক্ষেত্রে, যদি এইভাবে মনে রাখা হয় তাহলে কি হচ্ছে, একটা জিনিস শেখাও হয়ে গেল, আবার একটা জিনিসের পুনরাবৃত্তি ঘটতেছে, সেক্ষেত্রে আরও বেশি মনে থাকার সুযোগ আছে। তাহলে যেখানে এস বা ইয়ের যোগ হয় সেখানে আমরা ইজ দেই, সেই জায়গায় আবার দেখবো যে হ্যাজ দেব, নট হ্যাভ। যেমন হি হ্যাজ, শি হ্যাজ, দি বয় হ্যাজ, এ গার্ল হ্যাজ, রুমি হ্যাজ, সুমন হ্যাজ। কিন্তু যখন আমরা হ্যাভ দেবো কোথায়, আই ফার্স্ট পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার, উইয়ের ক্ষেত্রেও হ্যাভ দেবো, এটা দুটোই ফার্স্ট পারসন। সেকেন্ড পারসন হচ্ছে ইউ, এটা তোমরা জানো যে ইউ এর সিঙ্গুলার প্লুরাল নাম্বারটা সেম, ইউ এর পরে আমরা হ্যাভ দেবো। আর থার্ড পারসনের প্লুরাল ফর্ম যেগুলো, এগুলোর ক্ষেত্রে আমরা হ্যাভ দেবো, আর বাকি যেগুলো আছে সেগুলোতে আমরা হ্যাজ দেবো। তাহলে ইউ মাস্ট হ্যাভ টু ডিফারেন্সিয়েট বিটুইন দ্য টু ইউজেস অফ হ্যাভ অ্যান্ড হ্যাজ। এটা কিন্তু অনেক গন্ডগোল হয়ে যায়, কোথায় হ্যাভ কোথায় হ্যাজ, যেখানে হ্যাভ সেখানে হ্যাজ বসায় দাও, যেখানে হ্যাজ সেখানে হ্যাভ বসায় দাও। এটা করা যাবে না। এটা করলে কি হয়ে যাবে, যে সেন্টেন্সটা ভুল ফর্ম হয়ে যাবে, তখন নাম্বার পাওয়া যাবে না। হ্যাডের ক্ষেত্রে, পাস্ট পারফেক্ট টেন্সের ক্ষেত্রে আমরা পাইতেছি সাবজেক্টের পরে হ্যাড প্লাস V3 প্লাস এক্সটেনশন, সাবজেক্টের পরে হ্যাড আছে, বিজ্ঞান আছে। তাহলে এখানে যেহেতু দুটো ছিল হ্যাভ বা হ্যাজ, সো সাবজেক্টের নাম্বার এবং পার্সন ভেদে ভেদে এটাকে ইউটিলাইজ করতে হতো। আর এখানে কিন্তু সেই প্রবলেমটা নাই। এখানে আমরা যেহেতু
all the subjects will support only one head. There is no more auxiliary verb for the purpose to make past perfect tense. Always had, he had, she had, boys had, they had, we had, তবে V3 past participle form লাগবেই। আচ্ছা নেক্সট আসতেছি ফিউচার পারফেক্ট টেন্স, শ্যাল হ্যাভ বা উইল হ্যাভ। তাহলে যেখানে শ্যাল বা উইল, যেখানে শ্যাল বি বা উইল বি সেখানেই শ্যাল হ্যাভ, আর যেখানে উইল সেখানে উইল হ্যাভ, শর্ত হচ্ছে V3। তাহলে আমরা পারফেক্টের মধ্যে খেয়াল রাখতে হবে, যেমন একটু আগে আমি বললাম কন্টিনিউয়াসের ক্ষেত্রে ভার্বের যে ফর্মটা থাকে, মূল ভার্ব যে ফর্মটা থাকে, এই ফর্মটা কিন্তু তিনটা কন্টিনিউয়াস টেন্সের মধ্যেই আমরা একই পেয়েছি, আইএনজি আইএনজি আইএনজি, V1 আইএনজি বা বেস ফর্মের সাথে আইএনজি, বেস ফর্মের সাথে আইএনজি, বেস ফর্মের সাথে আইএনজি আমরা কন্টিনিউয়াসে পেয়েছিলাম। একইভাবে আমরা যখন পারফেক্ট পড়ব তখন মনে রাখতে হবে যে পারফেক্ট মানেই V3, সেটা যে পারফেক্টেই হোক না কেন। যেমন প্রেজেন্ট পারফেক্টে V3, পাস্ট পারফেক্টেও V3। পারফেক্ট মানেই হলো মূল ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল বা থার্ড ফর্ম। শুধু অক্সিলারি ভার্বটাকে মনে রাখতে হবে। প্রেজেন্ট পারফেক্টের ক্ষেত্রে হ্যাভ বা হ্যাজ, পাস্ট পারফেক্টের ক্ষেত্রে হ্যাড, ফিউচার পারফেক্টের ক্ষেত্রে শ্যাল হ্যাভ বা উইল হ্যাভ। এখানে আরেকটা বিষয় হলো যে আমি কিছু ক্লুজ ওয়ার্ড লিখেছি বা শনাক্তকারী শব্দ লিখেছি এই বক্সের মধ্যে প্রেজেন্ট পারফেক্টে, আর অন্য প্রেজেন্ট পারফেক্টে লিখেছি যে জাস্ট, জাস্ট নাও, অলরেডি, রিসেন্টলি, নেভার, ইভার, এই শব্দগুলো, ইয়েট, নট ইয়েট, এই শব্দগুলো যখন পাবো তখন আমরা প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স তৈরি করব। কারণ তোমাদেরকে তো প্রশ্নতে দেওয়া হবে অলওয়েজ যে এ লেটার রিসেন্টলি বলা হলো, তাহলে এখানে রিসিভ ব্র্যাকেটে দেওয়া আছে, তোমাকে চেঞ্জ করতে বলা হবে। এই রিসেন্টলি দেখে তুমি এটাকে হ্যাভ বসাই দিলে, হ্যাভ প্লাস V3 করলা। তাহলে কি দেখে করলা? এই রিসেন্টলি দেখে এটাকে চেঞ্জ করলা। তোমার ভার্বের ক্ষেত্রে কাজেই হলো তোমার ব্র্যাকেটে চেঞ্জ করা। সুতরাং হাউ ইউ উইল চেঞ্জ ইট, ইট ইজ ডিপেন্ডিং অন ইউর কম্প্রিহেনশন। ইফ ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য সেন্টেন্স you will make the correct form. If you do not understand the sentence, you will not give the correct form. তাহলে জাস্ট নাও, অলরেডি, রিসেন্টলি, নিভার, ইভার, এই ধরনের ক্লুজ ওয়ার্ডগুলো যে টেন্সে আমি দিয়েছি তোমাদেরকে অবশ্যই এই টেন্সগুলো, এই ওয়ার্ডগুলো ওই টেন্সের সাথে সংযুক্ত রেখে মনে রাখতে হবে। এটা এমনি মনে রাখলে চলবে না, ওই টেন্সের সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডগুলো সংশ্লিষ্ট টেন্সে মনে রাখতে হবে। ওগুলো এক টেন্সের আইডেন্টিফাইড ওয়ার্ডগুলো অন্য টেন্সে নিয়ে যায়, এটাকে এলোমেলো করা যাবে না, এটা মনে রাখতে হবে। তাহলেই তোমরা এখান থেকে একটা ভালো টেন্সের ক্ষেত্রে একটা ভালো রেজাল্ট পেয়ে যাবে। আমি প্রেজেন্ট পাস্ট পারফেক্ট টেন্সে আসতেছি। পাস্ট পারফেক্ট টেন্সটা যদিও তত বেশি ইউজ হয় না, সামটাইমস এটা আমরা পাই বিফোর বা আফটার। এটা সেই আদিকাল থেকেই আমরা একটা বাক্য শুনে আসতেছি যে ডাক্তার আসিবার পূর্বে রুগী মারা গেল, ডাক্তার আসিবার পরে রুগী মারা গেল। হয়তো বা তোমরা আজকের এই মডার্ন যুগের স্টুডেন্টরা তোমরা হয়তো এটা শোনো না, কিন্তু আমরা আমাদের সেই বহু পুরনো আমল থেকে শুনে আসতেছি যে ডাক্তার আসিবার পূর্বে রুগী মারা গেল আর পরে রুগী মারা গেল। ওই বাক্যটাই যে বলতে হবে এমন কোনো কথা না, অন্য বাক্যও বলা যায়। এখানে বিফোর বা আফটারের ক্ষেত্রে ইউজেস একটা আছে, একটা স্ট্রাকচার আছে। যদিও মূল ফর্মটা হলো পাস্ট পারফেক্টের হলো সাবজেক্টের পরে হ্যাড দিয়ে V3, এটা হলো মূল ফর্ম। কিন্তু যখনই এই বিফোর আফটার বা নো সুনার দিয়ে দুটো অংশ দেয়া হয় তখন কিন্তু এখানে দুটো টেন্সের কাজ হয়, একটা টেন্স আর এখানে থাকে না, এখানে দুটো টেন্স হয়। একটা হয় পাস্ট পারফেক্টের ফর্মুলা অনুসারে, একটা হয় পাস্ট ইনডিফিনিটের ফর্মুলা অনুসারে, দুটো টেন্স তৈরি করতে হয়। সেক্ষেত্রে তোমাদের মনে রাখতে হবে যে কোনটা আমি পাস্ট পারফেক্ট করব, কোনটা পাস্ট ইনডিফিনিট করব। ব্র্যাকেটের যে কোনো একটা দেওয়া থাকলো, কিংবা দেখা গেল এটাতেও ব্র্যাকেট দিছে, এটাতেও ব্র্যাকেট দিছে, মাঝখানে একটা বিফোর বা আফটার বসাই দিছে। তাহলে সেক্ষেত্রে কোনো বিষয়ই না, মনে রাখতে হবে যে বিফোর মিন্স পূর্বে, আফটার মানে হলো পরে। তাহলে সেন্টেন্সের মাঝে আছে কি বিফোর বা আফটার। তাহলে যখন বিফোর থাকলো তখন এইটাকে করবা হ্যাড প্লাস V3 অর্থাৎ পাস্ট পারফেক্ট, এটা হবে V2 অর্থাৎ পাস্ট ইনডিফিনিট। আমি আবারও বলছি, বিফোর যুক্ত বাক্যের আগের অংশে হবে পাস্ট পারফেক্ট, পরের অংশে হবে পাস্ট ইনডিফিনিট। আফটার যুক্ত বাক্যে আগের অংশে হবে, ওটাকে উল্টায় দিলে আফটার। বিফোরটা যদি মনে থাকে আফটারটাকে মনে রাখাটা খুব সহজ। যে বিফোর যুক্ত বাক্যে যে দুটো অংশ থাকবে, আগেরটা হবে সাবজেক্টের পরে হ্যাড প্লাস V3 আর পরের অংশ হবে V2 অর্থাৎ পাস্ট ইনডিফিনিট।
আর আফটার যুক্ত বাক্যের ক্ষেত্রে ওইটাকে উল্টিয়ে নিতে হবে, আগের অংশটা হলো V2, পরের অংশটা হলো সাবজেক্ট প্লাস হ্যাড প্লাস V3। তাহলে এটাই হলো বিফোর বা আফটার মনে রাখার, খুব সহজভাবে মনে মুখস্থ করলে মনে থাকবে না। গ্রামার কখনো মুখস্থ করা যাবে না। গ্রামার মুখস্থর পাশাপাশি সবচেয়ে যে বেশি জিনিসটা দরকার সেটা হলো তোমাদেরকে বুঝতে হবে। অ্যাট ফার্স্ট তোমাদেরকে বুঝতে হবে, তারপরে কি করতে হবে, প্রচুর পরিমাণে প্র্যাকটিস করতে হবে। যখন বুঝতেছো একটা জিনিস ভালোভাবে, যে আমি এই জিনিসটা বুঝলাম, আমি যে টপিকেই পড়ি না কেন আমি এটা সুন্দরভাবে বুঝলাম, আমার বোঝার পরে যে জিনিসটা আমি পড়লাম এটার উপর আমি প্র্যাকটিস করব, বিভিন্ন এক্সারসাইজ থেকে আমি প্র্যাকটিস করব, এবং প্র্যাকটিসগুলো আমার কোন জায়গাগুলো ভুল হলো এই ভুলগুলো শোধরাতে হবে, এবং কেন ভুল হলো সেগুলো একটু অ্যানালাইজ বা বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করতে হবে, তাহলে বেশি মনে থাকবে। নো সুনারটা এটা দিয়েও পাস্ট পারফেক্ট টেন্স তৈরি করা হয়, এবং এটা একটু ব্যতিক্রমধর্মী বাক্য তৈরি হয়ে যায়, যে সেটা হলো আমরা আফটার বিফোরগুলোকে সেন্টেন্সের মিডিলে পাই, নো সুনারটা অলওয়েজ সেন্টেন্সের শুরুতে থাকে। এবং এখানে আরও ব্যতিক্রম হলো নো সুনারের পরে অন্য অন্য সেন্টেন্সে আমরা প্রথমে সাবজেক্ট পাই, তারপরে অক্সিলারি ভার্ব পাই। এখানে হলো যে নো সুনার হ্যাড উই রিচ দ্য স্টেশন দেন দ্য ট্রেন স্টার্টেড। তাহলে নো সুনারের পরে বসলো হ্যাড, তারপরে সাবজেক্ট, তারপরে V3, মাঝখানে একটা দেন, পরের অংশ হলো পাস্ট ইনডিফিনিট। শ্যাল হ্যাভ ফিউচার পারফেক্টের ক্ষেত্রে সাবজেক্টের পরে শ্যাল হ্যাভ উইল হ্যাভ প্লাস V3 খেয়াল করতে হবে, সাবজেক্টের পরে শ্যাল হ্যাভ উইল হ্যাভ V3। তাহলে আমরা 3 পারফেক্টের যে সিমিলারিটিটা আমরা সদৃশ্যটা পাচ্ছি সেটা হলো V3, এখানে হলো V3, এখানে হলো V3, শুধু অক্সিলারি ভাবটা মনে রাখতে হবে। নেক্সট আমি পরবর্তী যে টেন্স, আরেকটা টেন্স বাকি আছে, সেই টেন্সটা আমি এখানে লিখতে পারি নাই, আমি সেই টেন্সটা একটু সংক্ষেপে বলি। যদিও এই প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স, পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স অ্যান্ড ফিউচার পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স ইজ নট অনলি প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স ইউ উইল গেট সামটাইমস। এটা হয়তো বা এভাবে আমার বলাটা ঠিক না যে তোমাদের শিখতে হবে সব কিছুই, কখন কোনটা আসবে সেটা বলা যাবে না, কিন্তু কিছু জিনিস আছে বেশি ব্যবহার করা হয়, কিছু জিনিস মাঝে মাঝে ব্যবহার করা হয়, পাওয়া হয়, খুব রিয়ারলি পাওয়া হয়। তো এখানে প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স, পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স আর ফিউচার পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সের ক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে যে আমরা যদি পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস, পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস আর ফিউচার পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস বলি, তাহলে এখানে সাবজেক্টের পরে একটা আসবে হ্যাভ বিন বা হ্যাজ বিন, হ্যাভ বিন বা হ্যাজ বিন, ভার্বের সাথে একটা আইএনজি আসবে, এটাও একটা কন্টিনিউয়াসের অংশ, সে কারণে ভার্বের সাথে আইএনজি। সাবজেক্টের পরে আসবে হ্যাড বিন, হ্যাড বিন প্লাস ভার্বের সাথে আইএনজি। এখানে আছে সাবজেক্টের পরে শ্যাল হ্যাভ বিন বা উইল হ্যাভ বিন প্লাস ভার্বের সাথে আইএনজি। এখন আমরা এই তিন পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সের মধ্যেও আমরা দেখতেছি যে এখানে হ্যাভ বিন বা হ্যাজ বিন, এখানে হ্যাড বিন, শুধু হ্যাড বিন, আর এখানে শ্যাল হ্যাভ বিন বা উইল হ্যাভ বিন অক্সিলারি ভার্ব। তাহলে হ্যাভ বিন বা হ্যাজ বিন আইএনজি, হ্যাড বিন আইএনজি, শ্যাল হ্যাভ বিন বা উইল হ্যাভ বিনের পরে আইএনজি। এখন এই হ্যাভ বিন, এখানে একটা বিষয় আছে যে আমরা পারফেক্ট টেন্সের, পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সের ক্ষেত্রে আমরা একটা ফর বা সিন্স পাই। এই ফর বা সিন্স একটা সময় নির্দেশ করে, সময়ের আগে এই ফর বা সিন্সটাকে দেওয়া হয়ে থাকে। ছাত্রছাত্রীদের এই ফর বা সিন্স দিয়ে বুঝতে হবে যে আমি কোন টেন্স তৈরি করব। ফর বা সিন্স হলো, ফর হলো যে একটা ব্যাপক সময় যেখানে থাকে, এটাকে আমরা পিরিয়ড অফ টাইম বলি, আর এটা হলো নির্দিষ্ট সময়ের ক্ষেত্রে, নির্দিষ্ট সময়ের ক্ষেত্রে সিন্স কি ধরনের? I have been reading my book for 3 hours, for 5 days, for 6 days, for 5 months. তাহলে এই যে একটা পিরিয়ড অফ টাইম, এখানে আমরা একটা সময়, একটা ব্যাপক সময় দেখতেছি যে 7 দিন ধরে, 5 দিন ধরে, 3 দিন ধরে, 2 ঘন্টা ধরে এরকম পাচ্ছি। আর যেখানে সিন্স বসবে সেখানে ইট হ্যাজ বিন রেইনিং সিন্স মর্নিং, সকাল হতে বৃষ্টি হচ্ছে। এখানে কিন্তু নট পিরিয়ড অফ টাইম, সকালটাকে নির্দিষ্ট করা হচ্ছে। আই হ্যাভ বিন সাফারিং ফ্রম ফিভার সিন্স মন্ডে, তাহলে এখানে ডেটাকে উল্লেখ করা হলো। তাহলে যেখানে দিনের নাম, মাসের নাম, সাল উল্লেখ করা থাকবে, এটাকে আমরা নির্দিষ্ট সময় হিসেবে ধরবো, সেক্ষেত্রে সিন্স দেবো প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সের ক্ষেত্রে। আর যেখানে আমরা
এটা এটা যদিও টেন্স না, এটা ফর বা সিন্সের ইউজেস তোমাদের শিখতে হবে। আর প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স, এই ফর বা সিন্স যখন তোমরা পাইতেছো, এটা ব্র্যাকেটে ভার্ব দেওয়া আছে, V1 দেওয়া আছে, এখানে ফর বা সিন্স পাচ্ছ, তোমাকে চট করে প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সের স্ট্রাকচারে আনতে হবে। এখন এখানে আবার প্রবলেম হলো এই যে হ্যাভ বিন বা হ্যাজ বিন, অল্টারনেটিভ আছে হ্যাভ বিন বা হ্যাজ বিন, গঠনগুলো হয়ে যাবে। যদি তুমি খুব সচেতন না হয়ে যাও, হ্যাবের এবং শুরু থেকে হ্যাভ আর হ্যাজের ব্যবহারে সচেতন না হও, তাহলে তোমার হ্যাভ বিন হ্যাজ বিনও ভুল হবে, শ্যাল হ্যাভ বিন উইল হ্যাভ বিন, সব জায়গায় যেখানেই হ্যাভ হ্যাজ আসে সেখানেই তোমার ভুল হয়ে আসবে। সুতরাং এটা আগে থেকেই শিখতে হবে যে হ্যাভ বিন কোথায় বসে, হ্যাজ বিন কোথায় বসে। হ্যাড বিনে কোনো প্রবলেম, হ্যাড বিন প্লাস আইএনজি, এখানেও ফর বা সিন্স থাকতে পারে, অতীতকালের একটা ঘটনা। শ্যাল হ্যাভ বিন বা উইল হ্যাভ বিন, এখানে অনেক সময় দুটো কাজ সংগঠিত হয়, একটা হলো ফিউচার পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স, আর একটা সাথে একটা অংশ থাকে ফিউচার ইনডেফিনিট টেন্স। যাই হোক, আজকে আমার আলোচ্য বিষয় হলো মূলত স্ট্রাকচার অ্যান্ড ইউজেস অফ টেন্সেস। তা আমি পরিশেষে আমার ক্লাসের আমি শেষ করার আগে আরও যে বিষয়ে বলতে যাচ্ছি সেটা হলো যে টেন্স, ইউজেস অফ টেন্স যদি ভালোভাবে তোমরা মনে রাখতে না পারো, তোমাদের যদি টেন্স সম্বন্ধে একটা ক্লিয়ার কনসেপ্ট না থাকে, তাহলে দেখা যাবে তোমরা ভার্বে কিন্তু বরাবরই ভার্বে নাম্বার পাবা না। 10টা ভার্ব কারেক্ট করতে হবে, করলে তোমরা 5 মার্কস পাবা, হাফ মার্কস যেহেতু একটা করে ভার্বে থাকবে। তাহলে এই 10টা ভার্ব কারেক্ট করতে গেলে তোমাদের প্যাসেজটা খুব সুন্দর করে পড়তে হবে, প্যাসেজটা ভালো করে পড়ে দেখতে হবে যে সেখানে ওই প্যাসেজটার মৌলিক অর্থে বা প্যাসেজের কোনো জায়গায় এরকম টাইম ফ্রেজ বা টাইম নির্দেশ করার মতো কোনো শব্দ আছে কি না। একটা ওয়ান্স দিয়ে শুরু হয়েছে, তাহলে যখন এই প্যাসেজটা ওয়ান্স দিয়ে শুরু হলো তখন তোমার মাথায় চট করে কাজ করবে যে আমি শিখেছি পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্সের ক্ষেত্রে ওয়ান্স থাকে, তাহলে আমার স্টার্টিংটা কিন্তু পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স দিয়ে হয়ে গেল। তাহলে যেখানে পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স দিয়ে স্ট্রাকচার শুরু হয়ে যায়, তখন দেখা যায় বেশিরভাগ ভার্বগুলোই পাস্টেই আসে, পাস্ট গ্রুপেই আসে, হয়তো বা 2-একটা ব্যতিক্রম থাকে। তো এখন দেখা যাচ্ছে যে তুমি স্টার্টিং অবস্থায় যদি টেন্সটাতে ভুল করে ফেলো, তাহলে গোটা প্যাসেজটাই তোমার ভুল হয়ে যাবে। আমরা দেখি পরীক্ষার খাতাগুলোতে লক্ষ্য করে দেখি যে ছাত্ররা বরাবরই যেখানে যেটা হওয়া উচিত সেখানে সেটা না দিয়ে আরেকটা দিয়ে দিচ্ছে। এটা দেওয়ার পিছনে কারণ হলো দে ডোন্ট হ্যাভ এ গুড আইডিয়া অ্যাবাউট দ্য ডিফারেন্ট স্ট্রাকচার অফ টেন্সেস অ্যান্ড দ্য ইউজেস অফ টেন্সেস। দে হ্যাভ এ লেকিংস, দে হ্যাভ এ প্রবলেম। সো আমি তোমাদেরকে বলবো যে তোমরা টেন্স রাইট ফর্ম অফ ভার্বসে মার্কস পেতে গেলে তোমাদের মাথায় এটা রাখতে হবে যে এই 12 প্রকারের টেন্স, মেইনলি আমি স্টারযুক্ত যে টেন্সগুলো দিলাম, এই টেন্সগুলো খুব সুন্দরভাবে মনে রাখতে হবে। তাহলে আশা করা যায় তোমরা ভার্বে একটা ভালো অংশ কারেক্ট করতে পারবা। এরপরে বাড়তি যে রুলগুলো আছে ইনশাল্লাহ আমি আমার নেক্সট ক্লাসে আই উইল ফিনিশ, অ্যান্ড আই এম ফিনিশিং মাই ক্লাসেস। ইন মাই লাস্ট, ফাইনালি আই give you thanks, and I hope you will understand my classes and you will get benefit from my classes and try to utilize it in your syllabus. Thank you very much.